निमित्तम कारणम, ये नपुंसक लिंग शब्द। हेतु हुटा भी पुल्लिंग शब्द, शिशु शब्द बड़ी। आसला ख विभाग धातु जो क्रिया हुए। निंद माने निंदा करवा, निंदति, निंदतः निंदन्ति। अर्च धातुर अर्थ है पूजा करवा, अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, परस्मैपदी धातु। शुच धातुर अर्थ होची शोक करवा, यार रूप शोचति शोचतः शोचन्ति। गायत्री म्यूट करनी बस पड़ी, हम म्यूट कर देली तो फिर खोल देना। हाँ आप खोल दला देखिलु कौन मुंडा हलेलु मु म्यूट कर ली मु म्यूट कर। हां मु याड म्यूट करली तो और से आउथरे मार देली से खोली होला ए म्यूट है। सूच जप धातुर अर्थ होची जप करवा। स्वामी जी सूत्र शब्द रूप केमती होबा, धातु रूप सोचति 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 सोचतः शोचन्ति माने आमे जो भाबुचे बोली कोची सोचरा शोक शोक करवा, दुख करूची। अच्छा सोचति, धन्यवाद। मनुस्मृति पढ़िथिल परा, शोचन्ते यामय यामय यत्र, जोठे महिला माने शोक करंती। शुच धातु एट तो परस्मै पद देछि, मोर जहा अनुमान स्मरण तो नहीं, अनुमान ये उभय पदी धातु, जदि नहीं तो परस्मै पद तो निश्चित। तापर आसिला आ उपसर्ग पूर्वक लप धातु माने आलाप करिवा। तापरे ह्वेंग धातु आ उपसर्ग पूर्वक आह्वान करिवा, डाकिवा। आह्वयति आह्वयतः आह्वयन्ति। त्रिप्लवन संतरणयोः, त्रि धातुर अर्थ होछि पहरिवा, संतरण करिवा। सम उपसर्ग लागि त्रुर ही संतरण होइछि। ध्ययि चिंतायाम, तो आर रूप होछि ध्यायति, ध्यायतः ध्यायन्ति। अभि उपसर्ग पूर्वक लश धातु होछि इच्छा करिवा, अभिलषति अभिलषतः अभिलषन्ति। तापरे जीव प्राण धारणे, जीव प्राण धारणे, जीवति माने जीवा, जीवति जीवतः जीवन्ति। तापरे धातु आसला खनु विदारणे, खन धातुर अर्थ होला खोलिवा, विदारण करिवा। खनति खनतः खनन्ति। तापरे आसला अव्यय पद उत्तरतः, ये जो शब्द गुड़िक अच्छी उत्तरतः दक्षिणतः, तो ये सबू उत्तर शब्द रे दक्षिण शब्द अतसुच प्रत्यय हेछि, तेडु तह शब्द बढिछि। उत्तरतः बोले उत्तर आड़कू, दक्षिणतः दक्षिण आड़कू। सेमिति पुरह माने आगरे, पुरस्तात् बोले भी आगरे। उपरिष्टात् ऊपर ऊपर आड़कू। उपरिष्टात् माने ऊपर आड़कू। आउ किए कहबो ऊपर आड़कू, आउड कोन हम आगुर पढ़िथिले कोन शब्द ऊपरी हाथ देखियो कहला का संग खोली छजन कहबो बोली कहली
ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିବାକୁ ଅନୁଶାସନ ଆହୁରି ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯାହା ହେଲେ କଠୋର କଠୋର କହୁଥିଲି ସେଟା ଭଲ ଅନୁଶାସନ ଥିଲା, ଏ ଚୁପ ରହିଲେ ଲୁହା କଣ ହେଲେ ବିରାଡି ବି କାମୁଡିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ଉପରି ଉପରି ଥିଲା ବି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉପରିଷ୍ଟାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅଧସ୍ତାତ ମାନେ ତଳ ଆଡକୁ, ପଶ୍ଚାତ ମାନେ ପଛରେ, ଅଗ୍ରେ ମାନେ ଆଗରେ, ପୁରହ ମାନେ ବି ଆଗରେ, ଅଗ୍ରେ ମାନେ ବି ଆଗରେ। ଇଏ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ। ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ କଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହ ମାନେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପଟୁତମ ବୋଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଇଏ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେଟା କାଲି ଆମେ ପଟୁ ତର ପଢିଥିଲେ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ହେଲେ। ପଟୁ ତର, ସେଟା ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଟା ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପଟୁତମ ଅନେକ ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ। ଆଗକୁ ପଢିବା, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ୟତଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ସେଇଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠର ପ୍ରୟୋଗ ହବ, ଆଉ ସେଇଠି ପଟୁତମ ହବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ପଟୁତର ହବ। ଛାତ୍ର ରାମବତ ଅନ୍ନଟା ଗୃହ ଭଳି। ଆଉ ଇଏ ଧାତୁ ହେଲା ନିନ୍ଦରୁ ଖନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବତି ଭଳିଆ ଚାଲିବ। ବାକି ଇଦମ ଅଦସର ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ମରଣ କର। କାଲି ଆମେ ପୁଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଲଗାଇ ନିନ୍ଦ ଆଦି ଧାତୁର ଭବତି ଭଳିଆ 10 ଲକାର ରୂପ ଚଲା। ଆଗରୁ ଆମେ 5 ଲକାର ବୋଧେ ପଢିଥିଲେ, ଏଇଠି ସବୁ 10 ଲକାର ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ଲଟ୍, ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍, ଲିଟ୍, ଲଙ୍ଗ, ବିଧିଲିଙ୍ଗ, ଆସେରଲିଙ୍ଗ, ଲୁଙ୍ଗ ଆଉ ଦ୍ରିଙ୍ଗ। ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍, ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୋଟ୍, ये 5। आवर लॉन्ग, विधिलिंग, आसेरलिंग, लुंग ଆଉ ଲିଙ୍ଗ, ये 5ଟା 5 5 10ଟା ଲକାର ମନେ ପଡି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଭୂ ଧାତୁର 10ଟା ଲକାର ମନେ ରଖିବ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ତାପରେ 15ଟା ଲକାର ତାପରେ ଯଦି ଆସିବ, ସେଟା ସୁବିଧା ମନେ ରଖିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ, ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୋଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି, ତାର ଲେଟ୍ ଲକାର ଅଛି, ଲେଟ୍। ସେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଲକାରରେ 96 ପ୍ରକାର ରୂପ ହୁଏ। ତ ମନେ ରଖୁଥିବ ତ ବସିକିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାତୁର। ଏବେ 96 ପ୍ରକାର ଏବେ ଶୁଣିବ କି ନା କଣ? ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲେ ଲେଖିଦବୁ। ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍। ଆରେ ବାବା, ଆସିବ ତମ ପାଠରେ ଆସିବ। ଏବେ ତ ତମକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ଲଟ୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍ ଦେଇଛି, ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୁଟ୍, ଲିଟ୍ ଦେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ, ଆଉ ଲୋଟ୍ ଲକାର ଦେଇଛି। ଲଟ୍, ଲିଟ୍, ଲୋଟ୍ ଆସିବ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଲଟ୍ ଦେଇଛି, ଲିଟ୍ ଦେଇଛି, ଲୋଟ୍ ଦେଇଛି, ଏବେ ଆସିଛି ତମର। ଲଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଆସେରଲିଙ୍ଗ ଦେଇନି।
आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ आसो। तापर वर्तमान आम पढ़िवा ये रूप गुड़ी निंदती शोचती आह्वयती तरती ध्यायती अभिलषती जीवती खनती ये सब परस्मै पदी षष्ठी विभक्ति कोठी प्रयोग हुए दुईटी अथवा अधिक शब्द केवल जिते संबंध कह आमे देखिले कारक आ विभक्ति फिर बुली बुली आसले से कारक क्या कहती बीना कुमारी स्वामी जी कौन कहले ना किछि कहली नहीं भल अच्छ कि बोली पचारली कारक कारक क्या कहती वाक्य रे क्रियापद को जो पद गुड़िक प्रत्यक्ष संबंध है कारक। हाँ वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पदर संपर्क को क्रियापद सहित अन्य पदर संपर्क को कारक बोली कहा जाए। तेणु कारक है 6टा कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान आउ अधिकरण ए पद गुड़िकर क्रिया सहित संपर्क अच्छी किंतु वाक्य रे एमिति गुटे किछि पद अछि जार सीधा सीधा क्रिया सहित संबंध नहीं अन्य पद सहित संबंध अछि संबंध तो अछि अन्य पद सहित अछि क्रिया पद सहित नहीं तेणु ताकू कह जाए संबंध पद से षष्ठी विभक्ति हुए। तेणु षष्ठीटा हूँ गोटे कारक नुहे कारकटा हूँ 6टा ये हूँ संबंध पद। वर्तमान नियम पढ़िवा 59 षष्ठी शेषे अष्टाध्यायी सूत्र द्वितीय अध्याय षष्ठी शेषे माने कौन ए शेषे शब्द अर्थ कौन शेषे माने शेष अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण ये सब हो गला परे आउ जोड़ा शेष को बड़का रहा से षष्ठी विभक्ति हुए। ये कारक गुड़िकर तो होगला कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति करण कारक रे तृतीया विभक्ति संप्रदान रे चतुर्थी विभक्ति अपादान रे पंचमी विभक्ति एवं अधिकरण रे सप्तम विभक्ति। तो ये जो कर्म आदि कारक रे जो भिन्न भिन्न कारक रे विभक्ति हे गले आ परे जो पदटा रहिला सेठे षष्ठी विभक्ति हुई से जो संबंध पदरे जार के सीधा सीधा क्रिया सहित संबंध नहीं से संबंध पदरे षष्ठी विभक्ति हुए। ये षष्ठी शेष शब्द अर्थ शेषे अर्थात आउ जोटा बड़का रहीगला शेष से षष्ठी विभक्ति हुए। उदाहरण देला गंगार जल गंगाया जलम रामर पुस्तक रामस्य पुस्तकम देवदत्तर धन देवदत्तस्य धनम रामायणर कथा रामायणस्य कथा। तापर नियम है 60 षष्ठी हेतु प्रयोगे ये षष्ठी हेतु प्रयोग शब्दर सूत्र अर्थ कौन ना हेतु शब्दर जेतबेले आमे प्रयोग करिवा हेतु कोथि में प्रयोग हुए निमित्त अर्थरे पाई अर्थरे हेतुर प्रयोग हुए ना नहीं। तो जेतबेले आमे हेतु शब्दर प्रयोग करिवा तो सेतबेले हेतु अर्थर हेतुर प्रयोग जेतबेले हबो निमित्त अर्थरे हेतुर प्रयोग हुए। तो सेठी दुईटी जगार षष्ठी विभक्ति हो
ଷଷ୍ଠୀ ହେତୁ ପ୍ରୟୋଗ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ଯାହାର ପାଇଁ ସେଇଠି ବି ହେତୁ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ହେତୁ ଅର୍ଥଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ସେଇଠି ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଦେଖ ପାଠ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ପାଠ ପାଇଁ ବା ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଜଣେ ପଢୁଛି, କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛି? ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପଢୁଛି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପଢୁଛି ସେଇଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ବୁଝିଗଲା? କଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଣ ବୁଝିଲ? କୋଉଥିପାଇଁ ପଢୁଛି? ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପଢୁଛି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା, ବାଳକଟି ବା ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ଦେଖ ବାକ୍ୟ, ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ପିଲାଟି, ବାଲକଃ, ଛାତ୍ରଃ, ଯାହା ବି ଆମେ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛି? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ହବ? ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦରେ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲେ ବିଦ୍ୟାର କଣ ହବ? ବିଦ୍ୟାୟାଃ। ଆଉ ଥରେ, ବିଦ୍ୟାୟାଃ। ବିଦ୍ୟାୟାଃ। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପଢୁଛି ସେଇଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ହେତୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲା, ଏ ହେତୁ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେତୁ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ବିଦ୍ୟା। ପାଇଁର ଅର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ହେତୁ। ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ? ହେତୁ। ତେଣୁ ଏ ହେତୁ ଶବ୍ଦରେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ, ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦରେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ତ କଣ ହବ? ବାଲକଃ ଓ ବାଲକଃ ବାଲକଃ ବିଦ୍ୟାୟାଃ ବିଦ୍ୟାୟାଃ ହେତୋଃ। ହେତୋଃ। ହେତୁ ଶବ୍ଦର ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ ଭଳି ତାର ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହବ, ହେତୋଃ। ତ ମୁଁ କହିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ, ପାଇଁ ବଦଳରେ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ହେତୁ, ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଆଉ ଯୋଉଥି ପାଇଁ ହେତୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ, ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ବାଲକଃ ବିଦ୍ୟାୟାଃ ହେତୋଃ ଅଧ୍ୟୟନଂ କରୋତି, ପାଠଂ ପଠତି। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଗିନୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଶୁନାହାନ୍ତି ଆଜି। ହଁ କୁହ, ବୁଝିପାରିଲ? हाँ स्वामी जी बुझिली। ठीक। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतुर अर्थ बुझिले आमे। तापरे नियम 61, ये गोटे वार्तिक। ये वार्तिक रो सूत्र कौन कहूची? निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। ये जो षष्ठी हेतु प्रयोगे थिला ताकु से आउटे स्पष्ट करी बुझौती। तो कौन आप गोटे सूत्र वास्तव में अच्छी षष्ठी हेतु प्रयोग रे सर्वनाम तृतीया च। तो ये जो हेतु शब्दर अर्थ रे
ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିଲେ, ଆମେ ନିମିତ୍ତମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ କହୁଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 2, 3, 4, 5, 6 ଏ 5ଟି ଯାକ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି। ସବୁ ଜାଗା ଷଷ୍ଠୀ ନାହିଁ। ଆରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ତ ବନ୍ଦ କରିନ, ସିଆଡେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛ ଇଆଡେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଜଣେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଅଛି, କିମ୍ ନିମିତ୍ତମ ବସତି, କୋଉଠି ପାଇଁ ରହୁଛି। ତ କେଉଁଥି ପାଇଁ ରେ କିମ୍ ନିମିତ୍ତମ ବି ହବ, ଆଉ କେନ ନିମିତ୍ତେନ, କୋଉଥିପାଇଁ ରହୁଛି ରେ କେନ ନିମିତ୍ତେନ ବି ହବ। କୋଉଥିପାଇଁ ରହୁଛି, କୋଉ ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି, ଆମେ କହୁନା ନିମିତ୍ତ କହୁଛେ, ପ୍ରୟୋଜନ କହୁଛେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହୁଛେ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେନ ନିମିତ୍ତେନ, କସ୍ମୈ ନିମିତ୍ତାୟ, କେଉଁଥିପାଇଁ। ଷଷ୍ଠୀ ଲାଗିଗଲା ବେଳକୁ କସ୍ୟ ହେତୋଃ, ଆଉ ସେମିତି କସ୍ମାତ୍ କାରଣ, କେଉଁ କାରଣରୁ, କେଉଁ କାରଣରୁ, ଏବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଏକ ଅର୍ଥକ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କସ୍ମାତ୍ କାରଣାତ୍ କହିପାରିବା, କିମ୍ କାରଣରେ, କେନ କାରଣେନ ବୋଲି କହିପାରିବା, କସ୍ମୈ କାରଣାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଠି ରହିବାର କାରଣ କଣ, କିମ୍ କାରଣମ୍, ଏଇଠି ରହିବାର କାରଣ କଣ, କିମ୍ ନିମିତ୍ତମ୍, କିମ୍ କାରଣମ୍। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନିମିତ୍ତର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବିଭକ୍ତି ଦେଖୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିୟମ 62, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦୟେଶାମ କର୍ମଣି। ଏ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦୟେଶାମ ଦେଇଛି, ଇଏ ଟିକେ ଜଟିଳ ସୂତ୍ର, ଇକ୍ ଅର୍ଥକ ଅଧିକ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ, ତାକୁ ସରଳରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖେଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହଉଥିବ, ଦୁଃଖ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ସ୍ମୃ ଧାତୁ ଅଛି, 2-4ଟା ଧାତୁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ସ୍ମରଣ ଅର୍ଥକ ଅଧି ଆଉ ଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନେ ପକେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ପକେଇବାଟା ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ କହିଲେ ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ମାତୁଃ ସ୍ମରତି, ମାତରମ୍ ସ୍ମରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ମା କୁ ମନେ ପକଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା କୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ ମନେ ପକଉଛି, ମାର ବିୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ ମନେ ପକଉଛି, ତ ସେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନିୟମ 63, ଷଷ୍ଠୀ ଅତସର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟେନ। ଅତସର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ତହ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଯେମିତି ଉପରି, ଉପରିଷ୍ଟାତ୍, ଉପରି ଉପରି ଲାଗିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ, ଆଉ ଖାଲି ଉପରି ଲାଗିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଉପରିଷ୍ଟାତ୍ ଲାଗିଲେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଅଧଃ ହେଲେ ବି ଷଷ୍ଠୀ, ଅଧସ୍ତାତ୍ ତଳ ଆଡକୁ, ପୁରଃ ଆଗରେ, ପୁରସ୍ତାତ୍ ଆଗ ଆଡକୁ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ନିୟମ ନମ୍ବର 64, ୟତଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମ୍। ବହୁତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେକୁ ବାଛିବା, ୟତଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମ୍, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ବାଛିବା,
ସେଟା ଷଷ୍ଠୀ ହବ, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ସପ୍ତମୀ ବି ହବ। ଗତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା ଅନୁବାଦ କୌମୁଦି ପଢିଥିଲେ, ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ବାଲକେଷୁ ରାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଲକାନାମ ରାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଷଷ୍ଠୀ ବି ହବ, ସପ୍ତମୀ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ସେଟା ଷଷ୍ଠୀ ବି ହବ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବି ହବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବହୁ ବଚନ ହବ, ଅନେକ ଯେହେତୁ ହେଲେ ନା, ତେଣୁ ରାମେଷୁ ବା ରାମାନାମ, ବାଲକେଷୁ ବାଲକାନାମ। ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବନି, ବହୁତ ଭିତରୁ ହିଁ ବାଛିବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବହୁ ବଚନର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ବହୁତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଛିବା, ତ ଯେଉଁଥିରୁ ବାଛିବା ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ହବ ଆଉ ସେଠି ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟ ହବ। ଛାତ୍ରାଣାମ ଛାତ୍ରେଷୁ ରାମଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପଟୁତମଃ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ସୂତ୍ର କଣ? ଏଙ୍ଗଃ ସୁବନ୍ତ ଆଉ ତିଙ୍ଗନ୍ତ। ସୁପ ଅନ୍ତ ମାନେ କଣ? ସୁ ଆଉ ଜସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଶବ୍ଦ ରୂପ ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବନ୍ତ। ସୁପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବନ୍ତ। ଆଉ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ମାନେ କଣ? ତିପ୍ ତସ୍ ଜି ସିପ୍ ଥସ୍ ଥସ୍ ବିପ୍ ବସ୍ ମସ୍, ଇଏ ପରସ୍ମୈ ପଦରେ ଲାଗିଲା। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନେ ପଦରେ ଯେ ଲାଗେ, ଇଏ ଯୋଉ ଅଟ ମହିଂ ବହିଂ ହେଇକିରି ଇଏ 9 9 18ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ, 7 ତାରିଖେ 21ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବନ୍ତ, ସୁପ୍। ସେଟା ସୁ ଔଜସ୍ ଅମୌଟ୍ସଷ୍ଟାଭ୍ୟମ୍ଭିସ୍ ଗେଭ୍ୟମ୍ଭ୍ୟସ୍ ଇଏ ହେଇକିରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 21ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ପାଇଁ 9, ଆତ୍ମନେପଦୀ ପାଇଁ 9, ତିପ୍ତସ୍ ଜି ସିପ୍ଥସ୍ ତସ୍ ମି ପସ୍ ମସ୍, ଏମିତି ହେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଆସିବ। ତ ଇଏ 18ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ତିଙ୍ଗ ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁପ୍। ସୁପ୍ ନହେଲେ ଚୁପ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ସୁପ୍ ଟା ନ ଜାଣିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଚୁପ୍, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଙ୍ଗ ପଦାନ୍ତା ଦତି, ସେ କହୁଛି ଅନ୍ତିମରେ ଯୋଉ ପଦର ଅନ୍ତିମରେ ଏ ଥିବ। ଏଙ୍ଗ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି? ଏଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ? ଏଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି କହୁଛି, ମନେ ଦେଖିକିରି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛ ହେ? ये तो 4 नंबर सूत्र अयुंग रिल रिक ए ओंग ऐ औच। तो ए ओंग भितरे कौन आसला? एंग प्रत्याहार रे ଓ ओ आउ एटा कोडे गला तुम घर को ए ଏ आउ ଓ ओ। हां ए आउ ओ दीटा एंग प्रत्याहार भितरे दुईटी अक्षर आसीबो, गोटे ए आउ गोटे ओ। तेणु जो पदर शेषरे ए थिबो अथवा ओ थिबो, ए पदर अंतरे एंग पदांता माने ए आउ ओ थिबा पदर शेषरे थिबा, तापर जदि अति, अति माने कौन? बेसी ना कौन? अ जदि थिबो अथवा हाँ अति शब्दर अर्थ है जदि अ रहिला शेषरे से कौन हबो? पूर्व रूप संधि हो, अर्थात ए ही रहिबो, अटा लोप हो, खाली अवग्रह चिन्हटा रहिबो तार। एंगह पदांता दति, एटा तो पढ़ा हैतिला ना संधि पढ़िला बेलकु। सर्वे युक्त अपि सर्वेपि,
सह युक्त अपि सोपि सहटा तो आउ सूत्र अनुसार ओकार हम तापरे ये पड़े आसो ठीक अत आगे आम गथर पढ़ते ना दीटा सूत्र अत रो रोप्लुता दोप्त सूत्र अनुसार विसर्गटा ओकार हम ओकार हो गला एंग पदांत आदि सूत्र अनुसार ओकार पर अरहु कि एकार पर ओरहु अरहु से अटा लोप हो ये सूत्र को अटा लोप ए परे ओ परे जो अ थिबो ये पूर्व रूप हो खाली ए आ ओ रहिबो आ ए अटा लोप हो एति होचे सूत्र अर्थ हरे युक्त अब हरेव अटा पड़ेला खाली तार चिन्ह जानिबा पे अवग्रहटे रहला विष्णु युक्त अब विष्णुव अटा लोप हो गला ये होची सूत्र एंग पदांत आदति शेष रे ए आउ ओ रहिले तापर अकारटा लोप अभ्यास नंबर 14 कौन अभ्यास करिवा एहा देवदत्तर पुस्तक इदम नपुंसकलिंग शब्द इदम रो प्रयोग इदम सेठी हेतिर अयम होतला इदम शब्द रो पुल्लिंग रे ये होची इदम इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी बाकी सब जाक अयम शब्द भया चली पुल्लिंग शब्द भड़ी नहीं नहीं तो आमे पढ़िले अद शब्द रूप आर नपुंसकलिंग शब्द आ इदम रो नपुंसकलिंग शब्द इदम रो नपुंसकलिंग शब्द कौन इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी बाकी सब जाक अनेन अस्मयी अस्मात् अस्य अस्मिन् ये जो जाक थिला ये सब अयम बढ़िया चलियो राम रो पुत्र को डाक रामस्य पुत्रम आवय ये ईश्वरं को ध्यान करुछि सह ईश्वरं ध्यायति ये छेलीर क्षीर दुहुछि सह अजायाः दुग्धम ऐसे छेलीर क्षीर चाहुछि छेली क्षीर चाहुछि सह अजायाः दुग्धम अभिलषति इच्छति अभिलषति जहाँ तार अर्थ देला तापरे आसिला पढ़िवा पाई बंचिछि अध्ययनस्य हेतुः जीवति पढ़िवा पाई बंचिछि किए पढ़िवा पाई बंचिछ ये जबरदस्ती पढ़ुछ जेते दिन बंचियो जेते दिन बंचियो हाँ पचार अध्ययनस्य हेतुः हेतुः जगह कारणम निमित्तम भी हब आज्ञा हाँ कौन कहला एठी अध्ययनस्य हेतुः जे लिखाई छी एठी निमित्तम कारणम भी हमें लगई परिबा हाँ लगई परिबो अच्छा आज्ञा धन्यवाद कारणम निमित्तम रे तुमको षष्ठी विभक्ति करिया दरकार नहीं अच्छा खाली हेतु लगेले हेतुर भी षष्ठी हबो बाकी पूर्वटा तो षष्ठी हबो किंतु कारणम शब्दर षष्ठी हबोनी प्रश्न पचारला हाँ हाँ एठे त्वं कस्य हेतुः तमे क्योंथि पाई चिंता करुच शोक करुच दुख करुच
ତୁମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ତ୍ୱମ୍ କସ୍ୟ ହେତୋଃ କସ୍ମାତ୍ କାରଣାତ୍, କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କାରଣରୁ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ରେ ଉକାର ଲଗାଉଛେ। କେଉଁଥିପାଇଁ କହୁଛେ, କେଉଁ ନିମନ୍ତେ କହୁଛେ, ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସପ୍ତମୀର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଦୁଃଖ କରୁଛ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମାତୁଃ ସ୍ମରତି, ଏ ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପୂର୍ବକ ମନେ ପକାଉଛି। କେତେବେଳେ ମନେ ପକେ ମା ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା, ମିଳୁନି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛେ ଦୁଃଖରେ। ଗାଁର ଆଗରେ, ଗାଁର ଆଗରେ ଗାଁର ଆଗରେ, ଅଗ୍ରେ ପୁରସ୍ତାତ୍ ବା ପଛରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବନମ୍ ଅସ୍ତି। ଗୃହସ୍ୟ ଅଗ୍ରେ ବସୁଧାಂ ଖନତି, ଘର ଆଗରେ ଭୂଇଁ ଖୋଳୁଛି, ଘର ଆଗରେ ଭୂଇଁ ଖୋଳୁଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟାଣାମ୍ ଶିଷ୍ୟେଷୁ ବା କୃଷ୍ଣଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପଟୁତମଃ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣ ପଟୁତମ, ଚାଲାକ ଚତୁର ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ନରାଣାମ୍ ନରେଷୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅଧିତେ ଅତ୍ର ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର। ଅଧିତେ ଏକାର ଥିବାରୁ ଅଟା ପୂର୍ବ ରୂପ ସନ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଅଟା ଲୋପ ହେଇକିରି କେବଳ ଅବଗ୍ରହ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ଅଧିତେତ୍ର ଶିଷ୍ୟ। ତ୍ରାୟତେ ଅଧୁନା ନୃପଃ, ଅଧୁନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରୁଛି। ବାଳକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି। ସନ୍ତରଣ କରିବା, ପହଁରିବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି। ଗଙ୍ଗାୟାଃ ଜଲେ ବା ତରତି, ବାଲକଃ ଗଙ୍ଗାମ୍ ତରତି, ଗଙ୍ଗାୟାଃ ଜଲେ ବା ତରତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଗଲା। କାଲିକି ଆମେ ତ ବାହାରେ ଥିବୁ, ଯଦି ସେଇଠି ନେଟ୍ ଆଦି ଆସିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହେ ତ କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ଯଦି ନ ଆସିଲା 8 ତାରିଖ ଦିନ, ତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଧେ ନ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଶିବିର ସରିଲେ ଆଉ ଯଦି କାଲି ହବ ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିଦେବି। ଆପଣ ମାନେ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କାଲି କ୍ଲାସ ହବନି ବୋଲି ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲିବେନି, କାଲି କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ମିଳିଲା ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 8 ତାରିଖ ଦିନ ନା ପଠେଇବ ନା କେବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ? ତମେ ତମେ ହଉଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ ସଂଯୋଜକ। ତମ ନାଁରେ ତମ ନାଁରେ ଲିଫଲେଟ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଲିଫଲେଟ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେଇବେ ବୋଲିକିରି। ସେ ଲିଫଲେଟ ତ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ କିଏ ପଚାରି ପାରିବନି ଯେ ଲେଟ ରେ ଦେଲେ କେମିତି ରଖାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ପଠେଇ ଦିଅ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବ ତମେ।
ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ପିଲା ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମ ତରଫରୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦୋରା ବୋଲି ଡି କି ଦୋରା ଜଣେ ଆସୁଛି, ସେ ତମ ସାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ନୁହେଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଡି ଡି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ହଁ, ଡି ତେଜସ୍ ଦୋରା। ଠିକ ଅଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଧରିକି ଆସ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଏଇଟା କାହାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ କି? 145 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ 145 ଭୂ ଧାତୁର ପରସ୍ମୈ ଧାତୁରେ 10ଟା ଯାକ ଲକାର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କରିବୁ ନା? ହଁ, ଦେଖିଲ ତମେ ଆଉ ତମ ପାଠ ପଢିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, 10ଟା ଯାକ କରିଦିଅ। ଭୂରେ 10ଟା ଅଛି ତ ଏମିତି ହେଲେ, ହଁ ଠିକ। 1 2 3 4 5 6 7, ତାପରେ ବି ତ ହସ ଧାତୁରେ ବି 6ଟା 7ଟା ଅଛି, କେତେଟା ଅଛି ବୋଧେ? ନାଇଁ, ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି 10ଟା ଜାଗା ରୂପ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମନୀଷା କଣ ହେଲା ମା? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନସ୍ୟ ହେତୁ ଜୀବତି, ଏଇଠି ଯଦି ହୁଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଗେଇବା ଅଧ୍ୟୟନମ୍ କାରଣମ୍ ଜୀବତି ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଧ୍ୟୟନस्य କାରଣ, ଅଧ୍ୟୟନस्य ହେତୁଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଗେଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି ଅଧ୍ୟୟନାୟ ହବ, ଅଧ୍ୟୟନस्य ନିମିତ୍ତମ୍, ଅଧ୍ୟୟନस्य ନିମିତ୍ତମ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଅଧ୍ୟୟନସ୍ୟ, ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ହିଁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଠିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଅଛି। ହେଇପାରିବ, ଅଧ୍ୟୟନମ୍ ନିମିତ୍ତମ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଅଧ୍ୟୟନମ୍ ନିମିତ୍ତମ୍, ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧ୍ୟୟନस्य ନିମିତ୍ତମ୍, ଅଧ୍ୟୟନମ୍ ନିମିତ୍ତମ୍। ହୁଁ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ 10ଟା ଲକାର କହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଲୁଟ ଲକାର ବୋଲି କହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନଦ୍ୟତନ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଅଦ୍ୟ ମାନେ ଆଜି, ଅଦ୍ୟତନ ମାନେ ଆଜି, ଅନଦ୍ୟତନ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଯିବି, ହଁ, ତାହେଲେ ଅହଂ ଗମିଷ୍ୟାମି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି, ସ୍ୱହଂ ଗନ୍ତାସ୍ମି। ସେଠି ଲିଟ୍ ଲକାର ନ ହେଇକିରି ଲଟ୍ ଲିଟ୍ ଭୂ ଧାତୁର ଭବିତା ଭବିତାର ଭବିତାର, ଲଟ୍ ରେ ଭବତି ଭବତ ଲଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଲିଟ୍ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ କାଳରେ, ଲଙ୍ଗ ର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତୀତ ବହୁତ କାଳ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଲିଟ୍ ଲକାର ହବ। ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାୟାମ୍ ଦଶରଥ ନାମ ରାଜା ବହୁବ, ଇଏ ଇଏ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ଆସେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥ ନାମକ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ତ ଆସିଥିବି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ପରୋକ୍ଷ। ଲଟ୍ ଲୁଟ୍ ଲୁଟ୍ ଲକାର ହବ ଯୋଉଟା ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ, ମାନେ ଆଜି ନହେଇକିରି କାଲିକି। ଅହಂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ଅହಂ ପଠିଷ୍ୟାମି, ପଠିଷ୍ୟତି, ପଠିଷ୍ୟତଃ, ପଠିଷ୍ୟନ୍ତି, ପଠିଷ୍ୟସି, ପଠିଷ୍ୟଥଃ, ପଠିଷ୍ୟଥ, ପଠିଷ୍ୟାମି, ପଠିଷ୍ୟାବଃ, ପଠିଷ୍ୟାମଃ, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କାଲିକି ପଢିବି ବୋଲି କହିବା, ଅହಂ ସ୍ୱଃ ପଠିତା ପଠିତାରୌ ପଠିତାରଃ ପଠିତାସି ପଠିତାସ୍ଥ ପଠିତାସ ପଠିତାସ୍ମି, ପଠିତାସ୍ୱଃ ପଠିତାସ୍ମ, ଅହಂ ସ୍ୱଃ ପଠିତାସ୍ମି, ଅହಂ ସ୍ୱଃ ଗନ୍ତାସ୍ମି। ବୁଝିଗଲ? ମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଯୋଉଟା ହବ ଅନଦ୍ୟତନ। ହଁ, ସେଟା ଅନଦ୍ୟତନ, ଆଜି ନୁହେଁ। ହଁ, ଆଜିକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଲିକି, ପହର ଦିନକୁ, ତାପରେ ଯେବେ ବି ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି? ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ। କି ଯୋଉ ମୀନା କୁମାରୀ? ହଁ, ହଁ, ଅର୍ଚ ଧାତୁ ଅଛି, ହୁଁ, ସେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ତାର ରୂପଟା କେମିତି ହବ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଅର୍ଚ ଧାତୁ, ଅର୍ଚତି, ହଁ ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ, ହଁ, ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଆର୍ଚତ। ଆର୍ଚତ ହବ, ହୁଁ, ଅରେ ଅ ମିଶିକି ଆ ହେଇଯିବ।
ଆ ହେଇଯିବ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହୁଁ। ହେଲା ଆଉ କିଏ ହାତ ଆରେ ହାତଟା ପକ କିଏ ଆଉ ଅଛି? ଠିକ ସରିଲା। ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ। ଆଉ ଇଏରେ ସେଇଟାରେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରଟା କେମିତି ହବ ସେମିତି? ସେଟା ଆରେ ଅରେ ଆ ମିଶିଯିବ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆ ଅଛି ଆଉ ଆହୋୟତି ଅଛି ଶୁଣ ଆହୋୟତି ଅଛି ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଆହୋୟତ ଖାଲି କେବଳ ଆଟା ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଟା ବି ଅଛି ଖାଲି ତିଟା ତ ହେଇଯିବ ଆହୋୟତି ଆହୋୟତ ଆହୋୟତାମ ଆହୋୟନ ଆହୋୟତି ଆହୋୟତଃ ଆହୋୟନ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ଅରେ 6ଟା ଅ ମିଶିଲେ ବି କଣ ଆ ହିଁ ହବ ନା ଆଉ କିଛି ହବ? କୃଷ୍ଣ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ପଚାରିକିରି। ସେମିତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ କୁହ। ଅରେ ତମକୁ 6ଟା ଅ ମିଶେଇବା କଣ ହବ? ଇ ହବ କି ନାଇଁ? ହବ ଆଇ ହବ ଆଉ ଗଲା କଣ? ଆରତୀ ଭଉଣୀ କୁହ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲୁଙ୍ଗ ର ଆଉ ଲିଟ ର ହୁଁ ଆଉ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 3ଟାର ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତମେ ବୁଝିଯିବ। ତ ଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ପଠ ଧାତୁ ଆଜ୍ଞା ଧାତୁକୁ ଆମେ ନେଇକିରି କରିବା। ସହ ପଠତି ସିଏ ପଢୁଛି ହେଲା। ଲଟ ଲିଟ ସିଏ ପଢିଥିଲା। ସେ ପଢିଥିଲା ବୋଲି କଣ ହବ? ଅପଠତ ଅପାଠିତ ହଁ ଅପାଠିତ ହବ। ଲଟରେ ଲିଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା ଅପାଠିତ ଅପାଠିତାମ ଅପାଠିସ ତେଣୁ ସେଟା ଅପାଠିତ ହବ। ଅପଠ ହେଇଗଲେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର। ତ ଯଦି ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଗମ ଧାତୁରେ କରିବା ରାମ ବନମ ଜଗାମ ଜଗାମ ବୋଲେ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ। ଅଗଛ ଥିଲେ ଗଲେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲିଟ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାମ ବନଂ ଜଗାମ ଜଗମତୁ ଜଗମୁହୁ ତାର ରୂପ ହଉଛି ସେମିତି। ତ ଗଚ୍ଛତି ହେଇଗଲା ଲଟ ହେଇଗଲା ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଲୁଟ ସିଏ କାଲିକି ଯିବ। ସହ ସ୍ୱହ ଗନ୍ତା ଗନ୍ତା ବୋଲେ ନହେଲେ ତମେ ଲିଟ ଲକାରେ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଗମିଷ୍ୟତି କରିଥାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମିଷ୍ୟତି ନ ହେଇକିରି କଣ ହବ? ସ୍ୱହ ଗନ୍ତା ଗନ୍ତା ଗନ୍ତାରୌ ଗନ୍ତାରଃ ସେ ରୂପ ଚାଲିବ ତାର। ଲଟ ଲିଟ ଲୁଟ ଲିରିଟ ଲିରିଟ ଜାଣିଛ ସହ ଗମିଷ୍ୟତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋଟ ଲୋଟ ର ଆଦେଶ ଅର୍ଥରେ ସହ ଗଚ୍ଛତୁ ଲୁଟ ସରିଲା। ଲଙ୍ଗ ସିଏ ଗଲା ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ସହ ଅଗଚ୍ଛତ। ଲଟ ଲିଟ ଲୁଟ ଲିଟ ଲୋଟ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ପରେ ବିଧି ଲିଙ୍ଗ ଆଦେଶ ଅର୍ଥରେ ବିଧି ଅର୍ଥରେ ସହ ଗଚ୍ଛେତ। ତାପରେ ଆଶୀର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଶୀର୍ଲିଙ୍ଗ ସିଏ ଭଲରେ ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଭଲରେ ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣକୁ ଦଉଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସହ ଗମ୍ୟାତ ଗମ୍ୟାତ ଗମ୍ୟାସ୍ତାମ ଗମ୍ୟାସୁହୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛେ ତୁ ଭଲରେ ଥାହା ତୁ ଭଲରେ ଥା ବୋଲି କଣ? ତ୍ୱଂ କୁଶଳେନ ଭୂୟାତ ଭୂୟାତ ଭୂୟାସ୍ତାମ ଭୂୟାସୁହୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଦଉଛେ ସେଠି ସବୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ବହିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବି ତମେ ଦେଖିବ ସେଠି ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ ପରୋପକାରୀ ଭୂୟାହ ଇଏ ଆଶୀର୍ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସେଟା। हाँ भूयात भूयास्ताम भूयासु तोम हेले भूयाह भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयासु भूयास्म। जन्मदिन हाँ जन्मदिन जो आशीर्वाद दौचु आमे सेटा होछि आशीर्वाद केवल आशीर्वाद पई से लकारटा प्रयोग हुए।
ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ବିଦିଲିଂ ଆସିରଲିଂ ଲୁଙ୍ଗ ଆଉ ଲରିଂ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ହବ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଯେମିତି ଏବେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରଟା ଯୋଉ ଅତୀତ କାଳଟା 3 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅତୀତ, ଗୋଟେ କାଲିର ଅତୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଅତୀତ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଅତୀତ ହଉଛି ଜଗାମ, ଆଜି ସକାଳର ଅତୀତ ହଉଛି ଇଏ ମାନେ ଅଗମତ, ଇଏ ହଉଛି ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର, ଆଉ କାଲିରଟା ହଉଛି ଅଗଚ୍ଛତ। ରାମ ହୋ ଅଗଚ୍ଛତ କାଲି ଗଲା, ରାମ ହୋ ଅଗମତ ଆଜି ଗଲା, ରାମ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ, ରାମ ହୋ ଜଗା। ବୁଝିଗଲ? ଇଏ 3ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ। ଲାଷ୍ଟଟା କଣ କହିଲେ? ରାମ ଜଗା ରାମ ଜଗାମ କହିଥିଲେ ଲିଟ୍ ଲକାର, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗାମ ଲ ଆଉ ଟ ମିଶିକି 5ଟା, ଲ ଆଉ ଗ ମିଶିକି 5ଟା। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମନେ ରଖିବାର ଶୈଳୀ। ଲଟ୍ ଲିଟ୍ ଲୁଟ୍ ଲିଟ୍ ଲୋଟ୍, ଲଙ୍ଗ ବିଧିଲିଂ ଆସିରଲିଂ ଲୁଙ୍ଗ ଲରିଂ, ତ 5 5 10। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାମାନ୍ୟ ଅତୀତଟା କଣ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ? ସାମାନ୍ୟ ଅତୀତ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ହବ ଅଗମତ। ଅଗମତ। ଅଗମତ ଅଗମତାନ ଅଗମନ, ଅଗଚ୍ଛତ ଅଗଚ୍ଛତାମ ଅଗଚ୍ଛନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସିଏ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ବିଧିଲିଂ ଆସିରଲିଂ ଲିରିଂ ଲକାର। ଲିରିଂ ଲକାର ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝେଇବ, ଅତୀତରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ 10 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ବେଲେ ଯେମିତି ସେଟା କଣ ହବ ନା, ସେଟା ଅଗମିଷ୍ୟତ, ଲଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଆଉ ଇଆଡେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବି ଅଛି। ଅଗମିଷ୍ୟତ ଅଗମିଷ୍ୟତାମ ଅଗମିଷ୍ୟନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର 10ଟା ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଏ ବହିରେ ଆସିବ, ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇବ। ସେ ଆଜିକାଲି ରୂପ ଦେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ। ତ ତାପରେ ତ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ତ ତମର 10 ଦିନରେ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଯିବ। ଆଉ 10ଟା ଲକାର ପଢିଲା ବେଳେ ତ ତମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ। କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା? ମତେ ତ ତମେ ତରକାରୀ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଡର ଲାଗିଲାଣି ମତେ। ତମେ ଏବେ ପଠ ଧାତୁର ରୂପ 10ଟା କହିଦେଲି କହିଦି, କିନ୍ତୁ 10ଟା ରୁଟି କରି 4ଟା ରୁଟି କରିବ ବୋଲି ତ ମତେ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। 4ଟା ରୁଟି ପାଇଁ କେତେ ଅଟା ଲାଗିବ ମତେ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ କହିପାରିବି? ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଅନ୍ତା କି? ଗଲା ଆମକୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଟା ବି ଭାରି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ରୁଟି ତିଆରି କରିବ ବୋଲେ ଭଗବାନ ତାଠୁ ବି ସହଜ ଲାଗିବ। ଇଏ ସବୁଠୁ କଠିନ ବିଦ୍ୟା। ପାଠଟା ସବୁଠୁ ସହଜ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ପଢତେ ଜୋରରେ ତ କହିଦବ, କିଏ ବୁଝିପାରିବନି ସାମ୍ନା ଲୋକ। ଆଉ କଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମକୁ 2ଟା ଯାକ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଏଠି କେମିତି ଖସିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତମେ ଆଇରୋଧେ ତାଇରୋଧେ କର, ଲକାର କଲା ବେଳକୁ ତରକାରୀ କର, ତରକାରୀକୁ ଲକାରରେ ମିଶାଅ, ଲକାରକୁ ତରକାରୀରେ ମିଶାଅ, ଇଏ ବି ଟେଷ୍ଟି। ଏଥର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କମିଯିବ। ହଁ ସରିଲା ଆଉ, ଦିଦି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଆଉ। ଆରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାହିଁ କହିବେ, ଏଠି ତ କିଛି କାହାକୁ ଗାଳି ଦିଆହବ ନା। ବାପା ଲ ଧନ ଲ ମା ଲ ପଢେ ବୋଲି କହୁ, ତମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିବି, ମୋର ବିଦ୍ୟାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ କଣ।